میں وہ بھی چل جائے گا، وہ بھی چل سکتا ہے. ہمیں یہاں پہ جو بات کرنی چاہیے، میں سننا چاہتے ہیں ویسے کیا پاکستان نہ کھپے؟ پاکستان کھپے کے نعرے کا سنیں ذرا، یہ ذوالفقار مرزا صاحب کیا سنیں جی، سنائیں اور بیچ میں مت بولیے گا تاکہ آپ پاکستان کے خلاف منجو بہادر شہید رانی جو جے پاکستان کھپے جو نعرو ڈائیں تاسی نئے جلوس کی صورت میں پاکستان نہ کھپے جو نعرو ہڑی باہر نکلوا سر دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کو جو اس وقت حالات تھے بی بی کے وقت، اگر آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتے تو خدا نخواستہ ایسی بات بھی ہو سکتی تھی. اب اس کو اگر آپ محسوس ذوالفقار مرزا صاحب لائن پر اگر اجازت دیں میں ان سے مرزا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کاشف بھائی آج پھر آپ ٹریک سے اتر گئے؟ نہیں سر، یہ ڈیبیٹ سے نکلا ہے. میرا خیال ہے کہ یو آر ڈوئنگ دیز پروگرامز ٹو پلیز سم کوارٹرز. میں آپ کو بہت ہی انڈیپینڈنٹ سمجھتا تھا، لیکن اب آپ کسی کو پلیز کرنے کے لیے یہ پہلے سے ہی کلپس آپ نے سیٹ کر کے رکھی ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کو اپنا کون سا کلپ سننا ہے؟ پروگرام ہی مجھے ملائن اور میری پیپلز پارٹی کو ملائن کرنے کے لیے کیا ہے. مرزا صاحب آپ میرا پورا آپ تقریر سنیں اور اس کا مطلب سمجھیں کہ ہم پاکستان بچانے والوں میں سے ہیں. اس وقت ماحول لوگوں کے جذبات ایسے تھے کیونکہ شہید محترمہ میں پورے پاکستان کی ہوپ تھی. It was a murder of a hope of a nation. مرزا صاحب میری اگر ایک گفتگو آپ نے مجھے کوٹ کیا، اب میرا پوری آپ نے بات سننی ہوگی پلیز. سر میں آپ کی بات سنوں گا، میری بات تو سن لیں آپ پہلے، اس کے اوپر اپنا کیس بلڈ کریں. آپ کو جو بیان سننا ہے سارے بیان میرے پاس ہے کہ آپ کے چینل اویلیبل ہے، اس لیے آپ کریں گے. کل میں بھی اپنے یوز کر کے اپنے اسمبلی کا پریولیج اور میں پھر اب آپ پہ بات کروں گا. میں آپ پہ اسمبلی میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا، میں کر سکتا ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو چینل پہ بٹھا دیا ہے کہ آپ ملائن کریں. اس دن آپ نے انکنفرم شہید محترمہ کے لیے بات کی کہ وہ اب رحمان گاڑی چلا رہا تھا. اس کے بعد آپ نے پونا گھنٹہ میرے سے بات کر کے میرے سے اپولوجائز کیا جب میں نے آپ کو کنونس کیا. آج آپ پھر چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کنونس کروں اور آپ مجھے اپولوجائز کریں. نہیں، آپ نے اگر سیاست کرنی ہے پلیز لیو دس چینل اینڈ ڈو پالیٹکس فار اینی بڈی یو فیل لائک. جب نواز شریف یہ نعرہ مارتا ہے جات پنجابی جات، اس وقت کوئی سوال نہیں اٹھتا. آج اگر ایک اپرائٹ آنےسٹ ٹرانسپیرنٹ ججمنٹ والا اگر میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ میں خود دا موسٹ آنےسٹ جج کا بیٹا ہوں ہسٹری میں جو جج پروڈیوس ہوئے آج تک، اس لیے میں پہچانتا ہوں دیدار علی شاہ کو بھی. ان کی آپ کے لیڈر نے میاں نواز شریف نے تعریف کی جب ان کی جان بخشش ہوئی، اور یہ مجھے اعزاز ہے ایز سندھ کا لیڈر کہ ہمارے سندھی جج نے جعفری نے آپ کے لیڈر کی جان بخشش کی تھی. اور آپ لوگ ہمیں صرف تحفے دیتے ہیں، لاش ہمارے کندھوں پہ اٹھواتے ہیں، اور ہمیں آپ ایک بندہ لال مسجد والا لیڈر مارا جاتا ہے جس کو پوری حکومت ڈکلیئر کر دے ایز ٹیررسٹ. اور سر آپ نے یہ میری لیڈرشپ کدھر آگے سر؟ آپ یہ پنجابی سندھی کے جو ڈیوائڈ کریٹ کر رہے ہیں. یو آر ورکنگ فار دیم. ایبسولوٹلی ناٹ سر، میری بات سنیں، ہر کوئی ٹکاؤ نہیں ہے اس ملک میں سر. سندھ اسمبلی نے فرسٹ ریزولوشن پاس کیا، قائد اعظم صاحب کو سندھ اسمبلی پہ کانفیڈنس تھا، اس لیے پاکستان بنانے کا ریزولوشن وہاں پہ پاس ہوا. اس لیے ہم سندھ پاکستان بنانے والے ہیں. قائد اعظم سندھی تھا، ہم سندھیوں کی زیادہ قربانیاں ہیں، اس لیے ہمیں دکھ اور تکلیف پاکستان کے لیے زیادہ ہوتی ہے. سر لیکن اس کے لیے آپ ڈویژن کیوں کریٹ کر رہے ہیں باقی کے پاکستان؟ ڈویژن نہیں، ہم اپنا ہر اگر ہم کو سندھی کر کے مارا جائے گا تو ہم سندھی کر کے وہ ویپن بھی ضرور یوز کریں گے اپنے سروائیول کے لیے. لیکن دیکھیں مرزا صاحب، کل اگر پنجاب سے یہ شروع ہو جائے کہ جی ایک سندھی جج نے ڈوگر صاحب نے آ کے پنجاب کی حکومت فارغ کرنے کی کوشش کی، کیا یہ اچھی ڈیبیٹ ہے اس ملک میں ہونے کی؟ اس طرح کیا گیا، اسی لیے ڈوگر کو فارغ کیا گیا. کیا چیف جسٹس جو پی سی او جج نہیں ہے؟ چیف جسٹس نے جو ابھی بیٹھے یہ پی سی او ججز نہیں ہے.
हटाए सब तीसरे जजेस को. Let's get up together and move. मिर्जा साहब, डोगर साहब रिटायर हुए थे, अगर आपको याद हो, तब डोगर साहब रिटायर हुए थे तो इफ्तिखार चौधरी साहब वापस आए थे. मेरे रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल एंकर, मोस्ट ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट एंकर, मुझे ये पता है कि किसने मुशर्रफ को लाइफ दी. क्या मुशर्रफ ने 5 साल मांगे थे वर्दी में? किसने वॉलंटियर करके किसने उनको 4 कैब्स बनाई? इन्हीं चीफ जस्टिस ने बनाई थी. इरशाद हसन खान साहब पाकिस्तान एंड फाइट फॉर पाकिस्तान एंड फाइट फॉर पाकिस्तान नेशन. मिर्जा साहब देखिए, लेट्स क्लियर फैक्ट फिक्शन से. आपका यह ख्याल है कि हम इफ्तिखार चौधरी साहब को सपोर्ट करें या नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करें, बड़ा गलत ख्याल है आपका. हम तो पिछले 2 दिन से इस बात पर शायद बिल्कुल ठीक बात, इसी बात पर बात कर रहे हैं कि वो जो बयान दे रहे हैं वो गलत बयान दे रहे हैं. नहीं, आपने ये चूका, मैंने कहा पाकिस्तान. सर ये बात इन मेहमानों ने की थी, इन्होंने कहा सुनाइए. मेरे पास तो 10,000 स्टेटमेंट्स पड़ी है. सर आप साहब बुखारी साहब प्ले तो करें इनको. एक मेहमान की क्या कैपेबिलिटी है? एक लेबर लीडर जो आके कमचागिरियां करके आज जो बैठ कर कलेक्टर बन गया, उसकी क्या हैसियत है? मैं आपको नहीं कहता. तुम भी तो 2000 के मुलाजिम थे, बड़े बदमाश बनते हो. अरे नहीं सर, आइए मैं 2000 के मुलाजिम थे. तुम शुगर मिल कर मालिक बन गए, जूते चाट चाट के. मेरी बात सुने, कितना बड़े बदमाश हो. हिम्मत नहीं दिया. मैं उठा लेबर लीडर, मैं हलाल का खाता था, हराम का नहीं खाता था तुम्हारी तरह. सीधा कर सकता हूँ. बातें करते हो करने. सर नहीं मेरी बात सुने. आप पर्सन क्यों मुशाहिदा से दाखिला चल नहीं रही, बातें करता है. It's below my dignity to talk to people like him. सर आपको मेरी बात से पर्सनल मत ले. मैं तो बात ही करना चाहता हूँ. बदतमीज आदमी है. बदतमीजी कर रहा है. हौसला सर, हौसला हौसला. क्या आप उसका समझाएं? वो मेरे से डायरेक्ट बदतमीजी कर रहा है, मैंने किया उससे. नहीं इसे तमीज नहीं है बात करने की. आप प्लीज लेट्स नॉट गेट पर्सनल सर. लेट्स नॉट गेट पर्सनल. टीवी नेशनल टेलीविजन होगा किसी और का. अरे सर मुशाहिद साहब, कराची में भी देख लूंगा. नहीं मुशाहिदुल्लाह साहब बदतमीजी कर रहा है. देख रहे आके कराची में. मैं तेरा बाप को कहूंगा. अरे नहीं मेरी बात सुने, क्या कर रहे हैं जी आप? बाप की बात करता है, अपने बाप की बात कर. सुप्रीम कोर्ट का जज. अरे मेरी बात सुने, लेट्स नॉट गेट पर्सनल प्लीज. क्या हो गया यहाँ पे सर? तुम्हारा अरे सब बदमाशी करता है यार. किसी को पता है? अपना काम नहीं करता, बदमाशी करता है. अरे इसको पर्सनलाइज बदमाश देखे में हमने. ये 1,500 रुपए का मुलाजिम था, करके यहाँ पहुंचा. मेरी बात सुने, मैं मेहनत से पहुंचा हूँ, हलाल की खाई है. मेरी बात सुने, नाम पे तुम्हारी रोकी ना. मैं सर मुशाहिद साहब लेट्स स्टॉप इट हियर. देखिए पर्सनली मुझे ये बताइएगा, आई वांट टू काम इट डाउन. मुझे ये बताइए कि आप पीपल्स पार्टी का आगे का लायबल है? साहब मैं माजरत कहा हूँ, ये 3 दिन से चैनल पे मेरे लिए क्या बातें कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है, फिर पैर पे गिर जाते हैं. ये क्यों पर्सनल हो रहे हैं मेरे नाम पे हर चैनल पे? पर्सनल ना हो. देखिए पर्सनल खामोश हो जाए सर. पैरों में गिरता है. पैरों में नहीं मुशाहिद साहब खामोश हो जाए प्लीज. ये गुफ्तगू आप लोग नेशनल लीडर्स हैं भाई. प्लीज लेट्स नॉट गो देयर. के मेंबर है, छोड़े इस बात सर. वो छोड़े यार, उसका समझाओ ना. वो तुम्हारी बात नहीं सुनता गया भाई. क्या हो गया है भाई, उसका समझाओ ना. मैं तो उससे डायरेक्ट नहीं हुआ. आखिरी सवाल था यार. मिर्जा साहब ये बताइए. साहब तो करें यार. शाहिदुल्लाह साहब आराम से चुप करके आप मैं शायद करके क्यों बैठूं भाई? देखिए मेरी बात डायरेक्ट बात करें. आप खामोश हो जाए ना सर, खामोश हो जाए. मुझे मिर्जा साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो पीपल्स पार्टी अब जो सिंध में कर रही है, बेहतर ना होता कि पूरे मुल्क में एहतजाज करते आप लोग? पूरा मुल्क में भी करेंगे, पूरा मुल्क में करेंगे. सिंध के लोगों ने किया है क्योंकि एक सिंधी को वहां से हटाया गया जो कि जज बाय एवरी इंच था. He was not Sindhi, he was not Punjabi, he was not Pathan, he was only a judge by every inch of his body. तो अब क्या होगा? ये सब पार्टी पॉलिसी है या ये इंडिविजुअल केस है? ये क्या मतलब है पार्टी? हमको छोटे बच्चे हैं, हमको स्पून फीडिंग की जाए? हमको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, वो हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं हर कैपेसिटी में. मैं सिर्फ नहीं बोल रहा, जो मेरे घर में छोटा अगर बच्चा भी है वो भी है कि बात कर रहा है. क्या वो पार्टी की पॉलिसी का पाबंद है? आप ये कह अच्छा ये पार्टी पॉलिसी का पाबंद नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मसला इस पर पार्टी का एक अपना स्टैंड पोजीशन जनरली होती है मिर्जा साहब.
इस तरह के इशू पर बाहर आने के लिए इज द पार्टी स्टैंडिंग बिहाइंड यू, द सेंटर की पार्टी? पार्टी की स्टैंडिंग आपको खुद पता चल जाएगी जब पार्टी इस चीज का नोटिस लेगी। मैं यहाँ का प्रोविंशियल पार्टी का लीडर हूँ, मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ, मुझे सिंधियों ने वोट देके यहाँ भेजा है। सिंध में रहने वाले पंजाबी ने, सिंध में रहने वाले पठान ने, सिंध में रहने वाले उर्दू स्पीकिंग ने, सिंध में रहने वाले सिंधी ने, सिंध में रहने वाले बलोच ने, मेरे को पूरे पाकिस्तानियों ने यहाँ भेजा है। आई कैन टॉक फॉर देम, आई विल डाई फॉर देम। बिल्कुल ठीक है सर। मैं एक अगर करेक्शन मुझे इजाजत है, मैं मिर्जा साहब करना चाहूंगा। दो चीजें आपने इल्जाम मेरे पे जाती, तो मैं जैसे आपने अपनी जाती मजाक की, लेट मी गेट दी अपॉर्चुनिटी लेकर। सर पहला ये कि मैं नवाज शरीफ साहब के लिए काम नहीं करता, मैं किसी एक सियासी जमात के लिए काम नहीं करता, इशू के ऊपर डिसाइड करता है। अगर आपको वाकई जानना है तो हमारी शायद परफॉर्मेंस खुद बोलती है कि हम किसके साथ हैं किसके साथ नहीं। दूसरा आपका इशू नहीं, मेरी बात सुन लें, मेरे पास यहाँ पर कम ऑन द वीकेंड एंड यू विल सी मी। उसके बाद आपको मेरा मेंशन करना चाहिए था टीवी पे। अभी आप क्लिप्स मेरी चला रहे हैं बिफोर मीटिंग मी, आप ये लोगों के नजरों में मेरा इंप्रेशन खराब कर रहे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम द ओनली वन जिसके माँ बाप के वलीमे में मोहतरमा फातिमा जिन्ना हैदराबाद आई थी वलीमा अटेंड करने। मैं तस्वीरें, मैं आपको प्रूफ उसका देखता हूं। आई एम पाकिस्तानी बाय एवरी इंच। सर मैं आपको एक बात यहां पर हलफ लेकर कहने को तैयार हूं, जो आपने इल्जाम मेरे पे लगाया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ना मुशाहिदुल्लाह साहब से मेरी इस क्लिप के बारे में कोई बात हुई है, ना इट वॉज अ सेटअप जैसा आप इल्जाम लगा रहे हैं।